মণিপাল হসপিটালস ইস্টের উদ্যোগে রোবোটিক সামিট 2026 অনুষ্ঠিত হলো। জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষে মণিপাল হসপিটাল ইস্ট কলকাতায় রোবোটিক সামিট 2026 আয়োজন করেছে। 3000-এর বেশি সফল রোবোটিক সার্জারি সম্পূর্ণ করে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব ভারতের বৃহত্তম রোবোটিক নেটওয়ার্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অনুষ্ঠানে ডক্টর কুণাল সরকার, ডক্টর সৌরভ দত্ত এবং ডক্টর বিকাশ কাপুর সহ বিশিষ্ট চিকিৎসকরা ক্যান্সার, হৃদরোগ ও অর্থোপেডিক চিকিৎসায় রোবোটিক প্রযুক্তির নির্ভুলতা ও দ্রুত সুস্থ হওয়ার সুবিধার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে রোবোটিক ডক্টর ব্যাচ চালু করা হয় এবং জুন মাসে একটি বিশেষ কর্মশালার ঘোষণা দেওয়া হয়। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করাই এই সামিটের East today stands as East India's largest robotic surgical network and one of the most progressive robotic healthcare programs in the country. Over the next ভালো পারফর্ম করেছিলেন, তারপর থেকে আমিও ভেবেই রেখেছিলাম যদি আমারও কখনো প্রয়োজন হয় তো আমি ন্যাচারালি স্যারের কাছেই আসবো। তা 2025 সালের ডিসেম্বরে 1 ডিসেম্বর একটা আর 3 ডিসেম্বর একটা আমার বোথ নিজ স্যার রিপ্লেসমেন্ট করেছেন। তারপরে 2 মাসের মধ্যে মানে ফার্স্ট নিট আমার রিপ্লেসড হয়েছিল 1 ডিসেম্বর। আমি 5 তারিখে বাড়ি গিয়ে 1 ফেব্রুয়ারিতেই কাজে জয়েন করেছি। তখনও বলতে গেলে আমার 2 মাস পুরো কমপ্লিট কিন্তু হয়নি, কিন্তু আমি যে আমরা বেশি লোকের জন্য কাজ করতে চাই, আমরা শুধু টেকনোলজি নিয়ে আসতে চাই না, আমরা এখানকার মানুষের জন্য চেষ্টা করি যদি 10% 20% যদি কমাতে পারি, একটু নিজে বেশি খেটে যদি এই কাজটা করে দিতে পারি, এটাই হচ্ছে আমার জার্নি। Average he will die in 36 years. Now it is 72 years. And that is because of technology. That is because of technology along with clinical precision. So a lot of our patients, when we tell them that you can go for robotic, they say, Doctor, better to go ahead with you. Not any machine, what will they do? So it's better you operate. Believe us, we only operate. It's like we are the pilot and robot is the aeroplane. So if you say of them and they are doing good. Secondly, the doctors, the surgeons who decided to learn the skill to operate the robots. And thirdly, the management of the hospitals which decided to do this several years back. And today we are at the center stage of the incredible thing. The future of healthcare. 12 তারিখ মেতে করার একটা কারণ হলো যে 11 তারিখ মে 11th May in the history of India is known as India's Technology Day. এবং 11th of May India Technology Day এই কারণে বলা হয় কারণ 11th May 1998 happened the second phase of India's nuclear test in Pokhran. And this was somebody आपके आप बेल बजाओ, बेल बजाया तो 5 तक के लिए 1 2 3 बहुत कोऑर्डिनेटेड तो मोटिवेशन के बाद बहुत खाने तो फिर हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट দেখা যাচ্ছে ওখানে। Thank you. So our journey started because there was a lot of. First, let me introduce myself. I do orthopedic surgery. I do joint replacements and sports injuries, and we've been around for quite some time. And all my colleagues who are here, we have had this fantastic journey for a very long time. And colleagues থেকে বেশি
আপনাদের আশীর্বাদ আর আপনাদের যে সহযোগিতা আছে আজকে আমাদের এই কাজ করার সুযোগ দেওয়া, সেটাও একটা অবিশ্বাস্য। Good surgeons become better, better surgeons become great surgeons by their own skill. But when technology gets assisted, you can take it to a completely different level. The whole idea is to can we bridge the gap? Can we eventually? The whole idea is, I think, recently we saw a heart surgery happening by a surgeon who, an Indian surgeon, was sitting in Australia, operated on a particular patient who was in. We still don't have enough hospitals in our district. We talk about robot. But if you see the transition of robots that has happened across the world, it doesn't take time to pick up. This very year, when India did about roughly all together, we did about 10,000 odd soft tissue robots, robotic surgeries in India. আমরা সেই দেশ যে একসঙ্গে সর্বশিক্ষা অভিযান করি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাউথ সারফেস অফ মুনে আমরা লুনার ল্যান্ডিং করি। সো উই ডু দ্য টু থিংস অ্যাট দ্য সেম টাইম। আমরা যারা হেলথ কেয়ারে আছি, আজকে আমরা জানবো সার্জনস, ইন্ডিয়া ইজ দ্য ওনলি আদার কান্ট্রি যার নিজস্ব সেলফ ম্যানুফ্যাকচার at least 4 robots are now in use which are manufactured in India itself. Be with us on 31st of May when all of you will be invited and we'll have a great time getting into the era of technology. I think that date was 18th of May 1774 when the first nuclear explosion happened. Testing by India was done once again in Pokhran. তো সেই সময় কি কথা বলা হয়েছিল জানেন তো, যে ইন্ডিয়া যেদিন নিউক্লিয়ার টেস্ট করলো in the four plutonium powered, once again as we usher in India's journey into the dawn of new technology, from lunar landing to artificial intelligence, আমাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্সরা যদি আমাদের দেশকে সেইখানে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে আমাদের ডাক্তাররা, আমাদের প্যারামেডিকরা, আমাদের এন্টায়ার হেলথ কেয়ার কমিউনিটি also has an obligation to usher in the new healthcare era for India and robotic surgery. আরে আমি ভিডিওটা নিয়ে নিই। আমরাই যখন রোবট তৈরি করছি তখন ছোট ছোট সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলো, সেগুলো সাইজে অনেক ছোট, সেগুলো একেবারে চাইলে আমাদের আঙুলের মতো রেস্ট্রিক্টেড না, সেটা আরও অনেকভাবে তার কারসাজি করে সে নানান অ্যাক্সিস নানান অরবিটে মুভ করতে পারছে। কতটা মুভ করবে, কতটা এগোবে, কতটা পিছবে, কতটা কাটবে, এই ব্যাপারগুলো আমরা একেবারে কম্পিউটারের সাহায্যে সেটা মেপে করতে পারছি। তার মানে কি আমাদের কাটাকুটিটা কমালো, আমাদের প্রিসিশনটা বাড়ালো, জিনিসটাকে আরও নিখুঁত, আরও পার্টিকুলার, আরও মেজার করলো। তো এইটাই হচ্ছে আজকের দিনে যে যখন আমরা সেটাকে করছি, অর্থোপেডিক্সে ব্যবহার করছি, কার্ডিয়াক সার্জারিতে ব্যবহার করছি, মেন ব্যাপারটা হলো যে আমরা অপারেশনটাকে আরও ভালো, আরও উন্নতভাবে করতে চাই, ইনক্রিজিং অ্যাকিউরেসি, ইনক্রিজিং প্রিসিশন, যাতে একটা অপারেশন থেকে যে ছোটোখাটো ভুল ভ্রান্তি, ডিভিয়েশন, কমপ্লিকেশন হতে পারে সেগুলোও যাতে আরও কম হয়। আর সবসময় আজকের দিনে সার্জনদের লক্ষ্য থাকে যদি আমরা কাটা ছেঁড়াগুলো যতটা কমের উপর দিয়ে করা যায় ততটা পেশেন্টের পক্ষে ভালো। তো দিস ইজ দ্য টেকনোলজি অফ টুডে। তো কখনোই ভাববেন না যে ডাক্তাররা একেবারে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে আর একটা রোবট তত্ত্ব করে অপারেশন করে যাচ্ছে, তা হয় না। রোবট ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট ফর অপারেশন। এর মধ্যে কিছু প্রকারভেদ আছে। কিছু জেনারেল রোবট দিয়ে আমাদের অ্যাবডোমিনাল সার্জারি হয়, থোরাসিক সার্জারি হয়, কার্ডিয়াক অপারেশন হয়। দ্য রেজাল্টস আর দেয়ার। এখানে রুগীরাও আছে যাদের অপারেশন হয়েছে, ওরা দেখাবে যে ওরা কীরকম ভালো হয়েছে।
আমি ডক্টর বিকাশ কাপুর, ট্রাস্টেড ডাইরেক্টর অফ মণিপাল।